آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ لاہور ڈیولپمنٹ پلان کے دوسرے فیز کا آغاز شہر کی 6284 گلیوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ آئندہ سال 30 جون تک گلیوں کو مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت ایل ڈی پی فیز 2 پر اجلاس میں تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 کا آغاز کر دیا گیا۔ شہر میں ترقی کا نیا دور۔ شہر کی 6284 گلیوں کی اپ گریڈیشن کی جائے گی۔ آئندہ سال 30 جون تک میونسپل کارپوریشن کی 5798 گلیوں کی اپ گریڈیشن ہوگی۔ واسا کی 486 گلیوں کو جدید اور قابل فخر بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت لاہور ڈیولپمنٹ فیز 2 سے متعلق اجلاس میں احکامات جاری کیے گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ لاہور کے ہر محلے کو روشن، آباد اور ٹوٹ پھوٹ سے آزاد بنایا جائے گا۔ شہر کی ترقی میں معیار پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پلان فیز 2 کی تکمیل میں کسی قسم کی تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی۔ چھٹی کے روز بھی مافیا آزاد۔ لاہور کے بازاروں میں اوور چارجنگ کا طوفان۔ آلو، پیاز، ٹماٹر، ادرک منہ مانگے داموں بیچا گیا۔ مرغی کی قیمت میں صارفین کو کچھ ریلیف ملا۔ سبزیوں کی سرکاری قیمتوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ آلو سرکاری قیمت 60 کی بجائے 80 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ ادرک سرکاری قیمت 280، مارکیٹ میں 300 روپے کلو بیچا گیا۔ بند گوبھی سرکاری قیمت 160 کی بجائے 200 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ پیاز سرکاری قیمت 100 روپے، مارکیٹ میں 120 روپے کلو بیچا گیا۔ ٹماٹر سرکاری قیمت 90، مارکیٹ میں 120 روپے کلو میں فروخت ہوا۔ بات کریں برالر گوشت کی تو اس میں شہریوں کے لیے ریلیف رہا۔ برالر مرغی کا گوشت 22 روپے فی کلو سستا ہو گیا۔ مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے برالر مرغی کا پرچون ریٹ 453 روپے کلو مقرر کیا گیا۔ شہر میں برالر گوشت کی فروخت کے حوالے سے اوور چارجنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فارم ریٹ زندہ برالر 285، ہول سیل میں 299، پرچون ریٹ 313 روپے تھا۔ برالر انڈوں کا سرکاری ریٹ 343 روپے فی درجن رہا۔ پنجاب حکومت کا کسان دوست پالیسیوں کے تسلسل کے طور پر اہم فیصلہ، کسانوں کو زرعی مشینری کی خریداری پر سبسڈی منصوبے کی منظوری۔ ایگریکلچر فارم میکنائزیشن منصوبے کی مالیت 7 ارب سے زائد مختص کی گئی۔ پنجاب حکومت نے کسان دوست پالیسیوں کے تسلسل میں زرعی شعبے کے لیے بڑا فیصلہ کر لیا۔ کسانوں کو زرعی مشینری کی خریداری پر سبسڈی منصوبے کی منظوری دے دی گئی۔ ایگریکلچرل فارم میکنائزیشن منصوبے کی مالیت 7 ارب سے زائد مختص کی گئی۔ منصوبہ 2025-26 سے 2027-28 تک مرحلہ وار مکمل کیا جائے گا۔ کسانوں کے لیے سبسڈی ماڈل 60% حکومت، 40% کسان کا شیئر رکھا گیا۔ جدید زرعی مشینری پر فی مشین زیادہ سے زیادہ سبسڈی 5 لاکھ روپے ہوگی۔ حکام کے مطابق کسانوں کو جدید زرعی آلات کی خریداری پر براہ راست سبسڈی ملے گی۔ جدید آلات سے پیداواری لاگت میں کمی اور فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ متوقع ہے۔ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاشتکاروں کو زیادہ فائدہ پہنچے گا۔ سیکرٹری زراعت نے منصوبے کی تفصیلات پنجاب کابینہ کے اجلاس میں پیش کی۔ ایگریکلچرل فارم میکنائزیشن فائنینسنگ پروگرام کے تحت بلا معاوضہ قرضے 3 کروڑ روپے تک دستیاب ہوں گے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں کہ لاہور میں تاریخ کی سب سے بڑی ٹریفک اصلاحات۔ حکومتی احکامات کے بعد ایکشن، 3000 سے زائد قانون شکن گرفتار کر لیے گئے۔ 55 سے زائد سرکاری محکموں کی 600 سے زائد گاڑیاں بھی بند کی گئیں۔ 3 دن میں مختلف خلاف ورزیوں پر 1800 مقدمات درج کیے گئے۔ کا نظام 30 دن میں سیدھا کرنے کا ٹاسک۔ وزیر اعلیٰ کے احکامات کے مطابق ٹریفک پولیس نے کمر کس لی۔ 24 گھنٹوں کے دوران 3000 سے زائد قانون شکن گرفتار کر لیے گئے۔ سرکاری محکموں پر ریلیف کے دروازے بھی بند ہو گئے۔ ٹریفک کے قوانین سب کے لیے ایک ہو گئے۔ 3 دن کے دوران 55 سے زائد سرکاری محکموں کی 600 سے زائد گاڑیاں پکڑی گئیں۔ مختلف خلاف ورزیوں پر 1800 مقدمات درج ہوئے۔ سب سے زیادہ 1وے کی خلاف ورزی پر 1370 FIRs درج ہوئیں۔ ڈرائیونگ لائسنس کے بغیر گاڑی چلانے والے 174 ڈرائیورز پر مقدمات کا اندراج کیا گیا۔ کم عمری کی ڈرائیونگ پر بچوں کو گاڑیاں موٹر بائک دینے والے 30 معاونین پر FIRs درج ہوئی۔ CTO اطہر وحید کے مطابق ای چالان جرمانے جمع کروانے والی گاڑیاں چھوڑ دی جائیں گی۔ کارڈک کیتھ لیبس کے لیے نئی اسامیاں تخلیق کرنے کا فیصلہ۔ DHQ اسپتالوں میں نئی عالمی معیار کی کیتھ لیبس بنائی جائیں گی۔ انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ میڈیکل آفیسرز کی نئی بھرتیوں کی منظوری۔ پہلے فیز میں 16 اضلاع میں لیب میں بھرتیوں کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ پنجاب حکومت نے صوبے کے ضلعی ہیڈ کوارٹر DHQ اسپتالوں میں نئی عالمی معیار کی کارڈک کیتھ لیب کے قیام کے لیے اہم فیصلہ کر لیا ہے۔ دل کے امراض کے فوری اور جدید علاج کو ممکن بنانے کے لیے انٹرونشنل کارڈیولوجسٹ میڈیکل آفیسرز
कैथ लैब टेक्नोलॉजिस्ट और तरबियत याफ्ता नर्सिस की नई असामियां तख्लीक करने की मंजूरी दे दी गई है। पहले मरहले में 16 अजला में कायम की जाने वाली कार्डिक कैथ लैब्स के लिए भर्तियों का अमल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम भर्तियां खुसूसी पे पैकेजेस के तहत की जाएंगी, जबकि मजमूई तौर पर जरूरी अमले की तादाद में मजीद इजाफा भी मुतवक्के है। हुकूमती फैसले के मुताबिक भर्तियों का अमल नई कैथ लैब्स के ऑपरेशनल होने से कबल मुकम्मल कर लिया जाएगा, ताकि मराकज फौरी तौर पर आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम कर सकें। जेल रोड पर वाक़या जिना पार्क इंतजामिया की अदम तवज्जो का शिकार घास और पौधे सूख जाने से पार्क की खूबसूरती मान पड़ने लगी। पार्क की खस्ता हाली के बायस शहरी सस्ती तफरीह से महरूम होने लगे हैं। शहरियों का इंतजामिया से पार्क की हालत जल्द ठीक कराने का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं तौकीर से। जी तौकीर, बताइएगा। आज देखिए, शहर की अहम शाहराहों में से एक शाहराह जो कि जेल रोड है, और यहाँ पर बहुत ही तारीखी पार्क बनाया गया था जो कि करोड़ों रुपए की लागत से बनाया गया था। और यहाँ पर बाबाए कौम कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की 3D तस्वीर की वजह से वायरल होने वाला ये जिन्ना पार्क आज अंधेरे में डूबा है। इसकी वजूहात तो समझ नहीं आती हैं, लेकिन इस पार्क की जो रौनक थी ना सिर्फ वो खत्म होती नजर आ रही है, बल्कि अंधेरे में ये डूबा पार्क नशेइयों की इमाज का बनता नजर आ रहा है। जेल रोड जैसी शाहराह जो कि सिग्नल फ्री है और खूबसूरत तरीन है, जब आप करतबा चौक से जेल रोड पे चढ़ते हैं तो लिबर्टी चौक तक हर जगह जो है वो बरकी कुमकुमों से सजाई देती है। नहर का व्यू बहुत खूबसूरत नजर आता है, लिबर्टी का लगा फाउंटेन बहुत खूबसूरत नजर आता है, और यहाँ की ग्रीन बेल्ट लगी बहुत खूबसूरत नजर आती है। लेकिन बदकिस्मती के साथ इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये पार्क ना सिर्फ नजर अंदाज हो रहा है, बल्कि यहाँ से जो बाबाए कौम है उनकी तस्वीर को भी खत्म कर दिया गया है, और पार्क मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल देखने में नजर आ रहा है। और अंधेरे में डूबने की वजह से ना सिर्फ जेल रोड की खूबसूरती भी मान पड़ रही है, बल्कि शहरी इस बात का मुतालबा करते हैं कि इसकी खूबसूरती और इसकी तारीख को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि लोग जो है इसकी खूबसूरती से महसूस हो सके। बहुत शुक्रिया तौकीर, तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर इचरा में रेडिया वाला चौक अरसा दराज से ज़बूहाली का शिकार है। सीवरेज का पानी गलियों में जमा होने से इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना है। खस्ता हाल सड़क के बायस आमदोरफ्त में भी दुश्वारी का सामना है। इलाका मकीनों का कहना है कि मुतादिद बार शिकायत के बावजूद इलाके का सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं हो सका है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। के रहायशी हैं कि उनके मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। कहीं पर टूटे फूटे रोड हैं, तो कहीं पर जो सीवरेज के मसाइल हैं वो उनके लिए अजाब बने हुए हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रेडिया वाला चौक में, और यहाँ पर जो रोड है वो टूट फूट का शिकार हैं। रेडिया वाला जो चौक है, यहाँ पर बदतरीन जो गड्ढे हैं वो पड़े हुए हैं। अकब का मनाजर जो है कैमरामैन नदीम भट्टी दिखा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो गड्ढे पड़े हुए हैं रोड के दरमियान में ही। और ये रेडिया वाला चौक है, बहुत मशहूर चौक है। यहाँ से गुजरने के लिए आमदोरफ्त के लिए शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अगर राइट साइड पे देखा जाए तो यहाँ पर से ना ही रिक्शा गुजर सकते हैं, ना ही गाड़ी गुजर सकती है, ना ही कोई और ट्रांसपोर्ट गुजर सकती है। और यही जो सूरत हाल है यहाँ पर रेडिया वाले चौक से लेकर बाबा आजम चौक तक है। रोड टूट फूट का शिकार है। शहरियों को बदतरीन मसाइल का सामना है वो करना पड़ता है। हादसात भी रूनुमा होते हैं, आने जाने में मसाइल का सामना भी करना पड़ता है। फिर जो लोग हैं या फिर जो दुकानदार हैं यहाँ के जो मुकामी हैं, उनकी जानिब से यहाँ पर कूड़ा करकट जो है वो भी यहाँ पर फेंका जाता है। जो सूरत हाल है वो फुटेज में देखी जा सकती है। बदतरीन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पर मुसाफिरों को, राशियों को, दुकानदारों को। और वो अपील करते दिखाई देते हैं कि ये जो यहाँ पर गड़ा पड़ा हुआ है उसको भी फिल किया जाए, और जो यहाँ पर जो पाइप रखे हुए हैं जो कि सीवरेज के पाइप हैं वो भी रोड के दरमियान में रखे हुए हैं, उसकी वजह से भी आमदोरफ्त में मसाइल हैं। तो यही मुतालबा करते दिखाई देते हैं यहाँ के मुकामी लोग, रहायशी, मुसाफिर के यहाँ पर जो पाइप है उनको भी ठिकाने लगाया जाए, यहाँ पर जो गड़ा है उसको फिल किया जाए, और जो रोड टूट फूट का शिकार है उस। बहुत शुक्रिया सैन, तफसीलात से आगाह करने के लिए। जब तक नाइंसाफ़ी और गुर्बत मौजूद है, जद्दोजहद जारी रहेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर खिताब। कहा कि पीपल्स पार्टी मजलूमों के हकूक़ के लिए ढाल है। जियालन बिलावल पार्क रायवन रोड जलसे का एहतमाम किया। एतजाज़ हसन, इम्तियाज़ अख्तर वड़ाइच, राना जमील मंच, फैसल मीर की शिरकत। चौधरी रियाज, फायजा मलिक, मंशा पिन समेत दीगर जियालों ने शिरकत की। एचिसन कॉलोनी रायवन रोड पर पीपल्स पार्टी के 58वें योम तासीस पर जलसा वीडियो लिंक के जरिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का खिताब स्क्रीन पर चलाया गया। कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने
अपना दौर में अपने अवाम की, अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए इस मुल्क में जमहूरियत की बुनियाद रखी, हमारा आइन 1973 के आइन की बुनियाद रखी। साबिक वफाकी वजीर चौधरी एतजाज अहसन ने अहम सियासी गुफ्तगू की। बोले ज़िमनी इंतखाबात में 13 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी सिर्फ एक नशिस्त हासिल कर सकी, जो पार्टी की हिकमत अमली पर बड़ा सवालिया निशान है। एतजाज अहसन ने इल्ज़ाम आयद किया कि शरीफ खानदान कभी शफाफ इंतखाबात नहीं जीता, बल्कि हमेशा फॉर्म 47 के जरिए कामयाब करार पाया है। निकाल के सारा मटीरियल और एक फॉर्म 47 जो आखिरी हतमी नतीजा होता है, वो जिस तरह चाह उन्होंने उससे भर के और उसको इस्तेमाल किया, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उधर 13,000 वोट मिले। अब कहाँ 1,21,000, कहाँ 13,000। वो राजा सिकंदर सुल्तान वो ऐसा राजा निकला कि उसने उनको उल्टा कर दिया। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी पंजाब राना जमील मंच, सीनियर नायब सदर पीपल्स पार्टी लाहौर चौधरी रियाज ने भी गुफ्तगू की। खुशी का दिन है कि इसी दिन जब पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने, उन्होंने जब किसी जगह पे गरीब आवाम, मजदूर, किसान और मेहनत कश लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए और उनके हकूक़ के लिए ये पार्टी बनाई गई थी। साबिक वजीर इम्तियाज सफ्दर वराइच, फैसल मीर, अमजद जट समेत देगर ने भी इजहार ख्याल किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने लाहौर में पाकिस्तान पीपल पार्टी की बुनियाद रखी थी। आज हमारा वो खुशी का दिन है। फायजा मलिक, अशरफ खान, अलामा यूसुफ अवान, चौधरी रियाज, आमिर नसीर भट्ट, आरिफ खान, उमैर भट्ट, हमजा जट ने शिरकत की। शाहिदा जमी, मजीद गोरी, डॉक्टर अहसन, परवीन शेख, राना जुल्फ़िकार, मंशा प्रिंस, आरिफ जफर, उमर अयाज, राउ शुजात समेत जियालों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक की N119 सिंहपुर आमद, MP गजाली सलीम भट्ट, MP चौधरी शहबाज, मियाँ अब्दुल्ला, चौधरी शफकात, चौधरी आशिक, फारूक अहमद गुज्जर हमरा थे। वजीर अली परवेज़ का इलाके का दौरा और सूरत हाल का जायजा लिया। वफाकी वजीर अली परवेज़ मलिक ने हल्के के अवाम से मुलाकातें की और उनके मसाइल भी सुने। जल्द हल के लिए इकदाम करने का यकीन दिलाया। अली परवेज़ मलिक ने इलाके में तरक्याती कामों की रफ्तार तेज़ करने और बुनियादी सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने पर जोर दिया। वफाकी वजीर ने मुख्तलिफ मकामात का भी दौरा किया और मकामी रहनुमाओं से मुलाकातें की। उनका कहना था, आज हमने तमाम इलाके का दौरा किया है और आने वाले हफ्ते में हम मजीद तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने जा रहे हैं। अली परवेज़ मलिक और गजाली सलीम भट्ट ने इलाके में होने वाली वफात पर इजहार ताज़ियत किया और MP चौधरी शहबाज भी मौजूद थे। जो हमारे हलके की 3 यूनियन काउंसिलों की मेन शारख है, ये वो है जो ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब के हलके के दरमियान UC 129, UC 130 और UC 163, जिसके चेयरमैन मियाँ आहद साहब यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं, उनके दरमियान से गुजरती है। ये एक दरीना मसला था कि बिल्कुल खस्ता हाल सड़क थी, इसको पूरा अब असर नौ से नया बनाया जा रहा है। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि ये वफाकी पैसों के साथ ख़ास तौर पे सड़क की अहमियत को देखते हुए बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ CM साहिबा का, उन्होंने जो इसके मुल्का इलाके हैं सारे, उनके अंदर आर्टरियाँ उसका जाल बिछा रही हैं। बहरिया टाउन में सीरीने 1 रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग की रंगारंग लॉन्चिंग तकरीब, शहर भर से मुख्तलिफ डीलर्स और मुआज़्ज़िज़ शख्सियात शरीक हुई। शुरका को सीरीने 1 डिज़ाइन, जदीद सहूलियात और बयारी तामीर के बारे में तफसीली ब्रीफिंग भी दी गई। टाउन में प्रेस्टीज डेवलपर्स का नया प्रोजेक्ट सरीन 1 रिहायशी अपार्टमेंट बिल्डिंग की लॉन्चिंग तकरीब हुई। दौरान तकरीब बताया गया कि सरीन 1 अपार्टमेंट्स शहरियों को उनके ख्वाबों का घर एक मयारी और मुनासिब कीमत में फराहम करेंगे। जदीद रिहायशी तर्ज जिंदगी से आरास्ता ये अपार्टमेंट प्रोजेक्ट बहरिया टाउन में रिहाइश का शानदार मौका फराहम करता है। CEO मोहम्मद तैयब, सेल्स डायरेक्टर अहमद खान और मीडिया मैनेजर सलमान कुरैशी ने भी शिरकत की। मंसूबे के मुख्तलिफ पहलुओं से मुतालिक इजहार ख्याल किया। CEO मोहम्मद तैयब का कहना था, सरीन 1 का मकसद शहरियों को एक ऐसा रिहायशी माहौल फराहम करना है जो न सिर्फ जदीद हो बल्कि हर लिहाज से आरामदेह भी हो। हमने मयार, सहूलत और मुनासिब कीमत तीनों चीजों को अवलीन तरजीह दी है। अल्लाह ताला के फजल से आज हमने लॉन्चिंग सेरेमनी को किया है
دا سرین ون پروجیکٹ جو کہ بحریہ ٹاؤن کے دل سیکٹر ای کمرشل میں بننے جا رہا ہے. اس پروجیکٹ کے اندر 110% سیکیور انویسٹمنٹ آپ لوگ کر سکتے ہیں, ہمارے کلائنٹس کر سکتے ہیں, ہمارے انویسٹر اس میں انویسٹمنٹ اپنی کو سیکیور سمجھ سکتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی اچھی اپرچونٹی ہے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی لوگ اس میں انویسٹمنٹ کریں گے وہ ان کے لیے ایک ہینڈسم کیپٹل گروتھ اس میں ایکسپیکٹڈ ہے. سیلز ڈائریکٹر احمد خان بولے, تقریب میں لوگوں کی بھرپور شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ سرین ون اپارٹمنٹس مارکیٹ میں ایک مضبوط اور قابل اعتماد پروجیکٹ ہے. میڈیا مینیجر سلمان قریشی نے کہا, چاہتے ہیں کہ یہ معلومات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تاکہ وہ بہترین رہائشی انتخاب کر سکیں. سرین ون جو ہے بیسکلی ایک صرف اپارٹمنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے, وہ ایک وہ خواب ہے جو ہر ایک پاکستانی دیکھتا ہے اپنے گھر کو بنانے کے لیے. اور یہاں پر ہم لوگ ان ڈیفیکلٹیز کے اوپر اوور کم کر رہے ہیں جو کہ پہلے لوگوں کو پرچیز کرنے کے بعد اپارٹمنٹس آتی تھیں. اپارٹمنٹ سیلنگ کرنے سے لے کر ان کی مینٹیننس اور آگے ان کو سروسز پرووائڈ کرنے تک کی ذمہ داری ہماری ہے, اور بہت ہی آسان اقساط کے اوپر ہم نے اس ڈیل کو لانچ کیا ہے. یہ بیسیکلی 3 ایئرس کا انسٹالمنٹ پلان ہے. 20% سے اس کا بکنگ کرائٹیریا ہم نے بہت مطلب کہ لوگوں کو کنوینئنس کرنے کے لیے ایک چھوٹا پرائس پوائنٹ رکھا ہے کہ صرف 20% سے آپ اس کی جو ہے نا ڈاؤن پیمنٹ سے بکنگ کروا سکتے ہیں. اور ابھی کیونکہ لانچ ایونٹ تھا ہمارا, تو اس پہ ہم لانچنگ ریٹس جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں جو کہ صرف 15,500 پر اسکوائر فٹ ہے. بحریہ ٹاؤن میں سرین ون اپارٹمنٹ کی لانچنگ تقریب نے شہریوں کی گہری دلچسپی حاصل کی, جہاں جدید رہائشی سہولیات کے ساتھ مناسب قیمت پر معیاری رہائش کی پیشکش کی جا رہی ہے. کیمرہ مین مقصود بٹ کے ساتھ افشان اسلام, سٹی 42. فلیٹیز ہوٹل میں بیکن ہاؤس گروپ کی 2 روزہ کریٹنگ ٹمارو تقریب آخری روز تعلیمی مستقبل, ٹیکنالوجی اور شراکت داری پر اہم مکالمے ہوئے. لاہور کے تاریخی فلیٹیز ہوٹل میں بیکن ہاؤس گروپ کا 2 روزہ کو کریٹنگ ٹمورو ایونٹ اختتام. بیکن ہاؤس اولڈ اسکول سوسائٹی کے زیر اہتمام ایلومنائی ایوارڈز کا انعقاد ہوا. مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی شخصیات کو سراہا گیا. وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر اور وزیر خزانہ پنجاب مشتبہ شجاع الرحمان نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. تقریب میں CEO علی احمد خان سمیت بیکن ہاؤس کے سینئر نمائندے, طلبہ اور اساتذہ بڑی تعداد میں شریک ہوئے. شرکا نے تعلیمی شعبوں میں بدلتے رجحانات اور جدید ٹیکنالوجی کے عنوان میں انسانیت کے مستقبل پر گفتگو کی. ایونٹ آرگنائزر زہیب نذیر کا کہنا تھا, بیکن ہاؤس ہمیشہ سے تعلیمی جدت کے فروغ میں پیش رہا ہے. بیکن ہاؤس کی 50ویں سالگرہ بھی اسی سال جو ہے ہم پراؤڈلی سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اس ایونٹ میں ہم عام طور پہ لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں کہ ٹیچنگ اینڈ لرننگ کس طرح کی جاتی ہے, اور اسپیسیفکلی کچھ پچھلے سالوں سے جب سے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یعنی AI کا دور ہے, تب سے ہم ان چیزوں پہ تھوڑی گفت و شنید کر رہے ہیں, روشنی ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور خود بھی سیکھ رہے ہیں کہ آگے فیوچر میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایجوکیشن کو, لوگوں کو اور ہماری زندگی کو ایز اے ہول کس طرح امپیکٹ کرے گی. طلبہ کا کہنا تھا, ایونٹ میں بہت کچھ سیکھنے کو ملا. ٹیکنالوجی, تعلیم اور تخلیقی سوچ کے بارے میں جو سیشنز ہوئے وہ ہمارے لیے انتہائی فائدہ مند رہے. اور جو آپ کے وہ پینل ڈسکشنز ہیں وہ بھی کافی انفارمیٹیو ہیں, کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے. بہت اچھا ہے سب کچھ. Event was good and very informative about business and media and AI. 2 روزہ ایونٹ میں 30 سے زائد سیشنز ہوئے. 100 سے زائد مقررین نے خیالات کا اظہار کیا. ایونٹ میں ثقافتی پرفارمنسز, انٹریکٹیو تنصیبات اور جدید فنون شرکا کی توجہ کا مرکز رہے. بیکن ہاؤس کا یہ فکری مکالمہ علم, جدت اور شراکت داری کی نئی راہیں کھولنے کی کوشش ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ افشان اسوان, سٹی 42 لاہور. جماعت اسلامی کے اجتماع میں کام کرنے والے کارکنوں کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام کیا گیا. تقریب کی صدارت امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور غربی سید علی ارتضیٰ حسنی نے کی. نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ, امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری اور دیگر رہنما اور کارکنان شریک ہوئے. کینال مولن وال روڈ پر جماعت اسلامی کے اجتماع عام میں کام کرنے والے کارکنان کے اعزاز میں ناشتے کا اہتمام. تقریب کی صدارت امیر جماعت اسلامی ضلع لاہور غربی سید علی ارتضیٰ حسنی نے کی. نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان لیاقت بلوچ, امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری اور دیگر رہنما و کارکنان شریک ہوئے. لیاقت بلوچ کہتے ہیں, ہم نے پاکستان میں اجتماع کو کامیاب بنایا, ہر فرد نے کام کیا. یہ جماعت اسلامی حافظ نعیم کے احکامات پر چل رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پورے اجتماع عام میں حفظان صحت کے پیش نظر صفائی کا ایک بہت بڑا ٹاسک پورا کیا, اور پھر پوری جو تعداد ملک بھر میں سے لوگ آئے تھے, دنیا بھر سے آئے تھے, ان سب کے لیے جو قیام گاہوں کا انتظام تھا, اس کی تقسیم تھی, اس حوالے سے جو اپنی سرگرمیاں کامیابی سے ادا کیں, اس اللہ کے شکر کے ساتھ ساتھ کارکنان کی تحسین اور شاباش کے لیے
इस तकरीब का एहतमाम किया गया है। ज़ियाउद्दीन अंसारी ने कहा, पिछले एक महीने में 250 मीटिंग्स की। इसका मकसद ये था कि पता हो कि क्या करना है। 55 से ज्यादा तादाद में कमेटियां बनाई हुई हैं, इसलिए इज्तिमा बेहतर रहा। आज जो हमारी इस इज्तिमा आम की सेहत और हिफ्ज़ान सेहत की जो कमेटी थी, उसने एक इस्तकबालिया का एहतमाम किया है। तमाम कारकुनान जो 55 से ज़्यादा तादाद में बनते हैं, जिन्होंने पूरे मीनार पाकिस्तान में भी, बादशाही मस्जिद में भी और इर्द गिर्द की तीनों रोज़ भी, इससे पहले भी और इसके बाद भी कल तक उसकी सफाई होती रही है। साथियों का हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया था। तकरीब के अख्ताम पर नाश्ते का भी अहतमाम किया गया। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम टैलेंट हंट नेशनल लीग का फाइनल मरहला 4 दिसंबर से शुरू होगा। सूबाई सतह पर होने वाले ट्रायल्स में 3 लाख बच्चे और बच्चियों ने हिस्सा लिया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में लाहौर कलंदर्स के हाई परफॉर्मेंस सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर-ए-आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा कि मुझे खुशी हुई है कि हम इस इक़दाम के ज़रिए वज़ीर-ए-आज़म के विजन को अमली जामा पहना सके। लाहौर कलंदर्स की महारत के साथ ट्रायल से लेकर पेशावराना क्रिकेट तक का रास्ता अब मुल्क की भर के नौजवानों के लिए ज़्यादा मुनज़्ज़म और काबिल रसाई हो गया है। इस मौके पर लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना ने कहा कि मेरे लिए बहुत खुशी का मौका है कि बतौर फ्रेंचाइज हम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के विजन में नुमाया किरदार अदा कर रहे हैं। का जो प्रोग्राम है उसके ऊपर जो शफाफियत और जो मेरिट है, उसकी बुनियाद पे जब लाहौर कलंदर के साथ मिलके, और मैं यहाँ पर अवैस रऊफ साहब का भी, क्योंकि आज यहाँ पर जो ये सेंटर बना हुआ है स्टेट ऑफ द आर्ट, तो इसके अंदर आज पाकिस्तान के अदारे मिलकर जो काम कर रहे हैं, उसका नतीजा ये निकला कि प्योरली मेरिट की बुनियाद पर जो शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान कहते हैं कि मेरिट और सिर्फ मेरिट, तो ये अभी बात करेंगे राना आतिफ साहब। अल्लाह के फजल से एक सिफारिश नहीं की गई, कहीं पर प्रेशराइज नहीं किया गया, प्योरली मेरिट के ऊपर जो ये 3 लाख से जायद बच्चे और बच्चियां आए, जिसमें कोई 2.25 लाख से ज्यादा बैटर्स आए, जिसके अंदर कोई 1.25 लाख से ज्यादा बॉलर्स आए, और इस तरह का टैलेंट निकल कर आया। और पूरे बागों के शहर लाहौर के तारीखी नासिर बाग में दरख्तों की रातों रात कटाई ने शहरियों और तलबा में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। दहाइयों से तलबा, वकला और आम शहरी इस बाग को अपनी बैठक, गुफ्तगू और मुताले के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं, मगर अब माहौल उदास है और लोग परेशान दिखाई देते हैं। नासिर बाग शहर का वो तारीखी मकाम जहां गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी ओल्ड कैंपस और नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा बरसों से बैठते रहे हैं। यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज के डिबेटर दरख्तों की ठंडी छांव तले तकारीर की मशक करते आ रहे हैं। हॉस्टल्स के तलबा और तालबात वॉक और जॉगिंग के लिए आते हैं और वकला समेत आम शहरी भी हर रोज इस बाग का रुख करते हैं। अब सूरत हाल बदल रही है, बाग के दरख्त काटे जा रहे हैं और हैरानकुन तौर पर यह कटाई रात की तारीकी में चोरी छुपे की जा रही है। दर्जनों दरख्त एक ही रात में जमीन बोस किए जाने पर न सिर्फ तलबा बरहम हैं, बल्कि शहरी भी सख्त परेशान हैं। इस तारीखी बाग की शनाख्त खतरे में पड़ने लगी है और फिजा में दुख और बेचैनी महसूस की जा रही है। नासिर बाग हम आते रहते हैं बैठने के लिए, गपशप लगाने के लिए, तो यहाँ पे अभी रिसेंटली दरख्त काटे जा रहे हैं, तो देख के बड़ा दुख हो रहा है। दरख्त नहीं काटने चाहिए। पार्किंग प्लाजा यहाँ बनाया जा रहा है। अभी हम स्टूडेंट्स से आसपास 2-3 यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हैं, वो भी काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो हम बैठते हैं, स्टडी करना पड़ता है, कि ऐसे ही छाँव में बैठने के वास्ते आते हैं। हम बचपन से क्रिकेट खेलते रहे हैं, ऊपर दरख्त बहुत सारे थे, अब ये काट रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए भी नुकसानदेह है और सारों के लिए, इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए ख़ास तौर पे। मेन चीज़ है कि अब स्मोक इतनी है कि बच्चों को जो उनसे ज़्यादा सांस की बीमारी, इंसानों को भी है, बड़े इंसान उनको, तो यूँ नहीं ये जुल्म कर रहे हैं इन दरख्तों के साथ भी और हमारे साथ भी। शहरियों का मुतालबा है कि दरख्तों की गैर कानूनी कटाई का नोटिस लिया जाए और नासिर बाग को उसकी असल हालत में बहाल रखा जाए, क्योंकि लाहौर के इस तारीखी मकाम का जवाल सिर्फ माहौलियाती नुकसान नहीं, बल्कि शहर की सकाफती और तालीमी शनाख्त पर भी ज़र्ब है। नासिर बाग जो कभी तलबा, शहरियों और फनून लतीफ़ा से वाबस्ता अफराद की बैठक हुआ करता था, आज दरख्तों की कटाई के बायस अपनी शनाख्त खोता नजर आ रहा है। कैमरामैन साकिब बट के साथ उस्मान खादिम कंबो, सिटी 42 लाहौर। पाक लायंस इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी का इंटर एकेडमी अंडर 13 मैच पाक लायंस वाइट ने पाक लायंस ब्लूज को 6 विकेटों से हरा दिया। गार्डन ग्राउंड पर
پاک لائنز بلوز کی ٹیم پہلے کھیلتے ہوئے 197 رن سے بنا کر آؤٹ ہوگی۔ طلحہ 40، عباس 24 اور احمد جانی 23 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاک لائنز وائٹ کے عاصم نے 5، حسن نے 2 اور زاہد نے 1 کھلاڑی کو آؤٹ کیا۔ جواب میں پاک لائنز وائٹ نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 199 رنز بنا کر میچ میں کامیابی حاصل کر لی۔ ہادی 44، محمد احمد علی 37 اور ابراہیم 37 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پاک لائنز بلوز نے کہ زاہد نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی روایتی لذیذ پکوانوں کی مانگ بڑھ جاتی ہے۔ انہی میں ایک پسندیدہ نام ہے دودھ جلیبی۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ جہاں سردی کے موسم میں لذیذ پکوانوں کی دکانوں پر رش پڑ جاتا ہے، وہیں لوگ نہ صرف گرم دودھ اور تازی جلیبی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں بلکہ اسے توانائی کا بہترین ذریعہ بھی قرار دیتے ہیں۔ جیسے جیسے درجہ حرارت کم ہوتا ہے، دودھ جلیبی کے شوقینوں کی آمد بھی بڑھ جاتی ہے۔ دکانداروں کے مطابق سردیوں میں یہ ان کے سب سے زیادہ فروخت ہونے والی آئٹم بن جاتی ہے۔ اپنی راکھی ہوتے ہیں انشاءاللہ تعالی رات 1:30 بجے کی کرائی کر دی رہتی ہے۔ الحمدللہ کرائی دے ہوتے پائن چھوارے بادام پستہ کھوپرا گیری مربع لا کے بہنا بھراواں واسطے تیار کیتا جاتا ہے۔ سردیوں میں گرم دودھ اور جلیبیوں کا مزہ الگ ہی ہوتا ہے، طاقت بھی ملتی ہے اور سردی بھی بھاگ جاتی ہے۔ جلیبیاں بہت مزے کی ہوتی ہیں، ہم بہت دور سے آتے ہیں کھانے، ہر دوسرے دن بعد آتے ہیں کھانے، پیالہ کھا کے جاتے ہیں ضرور۔ دیکھیں جی، دودھ جلیبی کھانے سے جو ہے نا بڑا ہی مزہ آتا ہے اور انسان گرم بھی رہتا ہے، طاقت بھی ملتی ہے۔ دودھ جلیبی نہ صرف ایک روایتی لذت ہے بلکہ پاکستانی سردیوں کی پہچان بھی بن چکی ہے۔ چاہے موسم ہو کڑاکے کی سردی کا، دودھ جلیبی کی گرم جوشی ہر چہرے پر مسکراہٹ لے آتی ہے۔ کیمرامین شعیب صفدر کے ہمراہ توقیر اکرم، سٹی 42۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ آپ رہیے سٹی 42 کے ساتھ۔